So in the last lecture, we have studied and proved both the theorems, parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. And today's lecture, we will study the applications of both the theorems. So today's lecture is based upon applications of theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis. So for the application of this theorem, the body that are included in your syllabus are uniform ring, uniform disc, cylinder, both solid and hollow, sphere, solid and hollow sphere, and thin uniform rod. Remaining number of objects are there, but regular shape body. So starting to this lecture, we will apply the theorem of parallel axis and perpendicular axis to the ring. So first application of the theorem is mi of thin uniform ring we want to find. Dear students, this thin uniform ring is two-dimensional object. म्हणजे तो ऑब्जेक्ट प्लेन मध्ये असतो, त्यामुळे टू डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट आहे. आणि ह्या रिंगचं जे टोटल मास आहे, that total mass is situated on the circumference of that ring. सर्कलच्या circumference वर हे टोटल मास त्याचं कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे. आणि ज्यावेळी this ring will be rotated about its own axis. ओन ऍक्सिस म्हणजे कसा, रिंगच्या सेंटर ऑफ मास मधून जाणारा आणि प्लेनला परपेंडिक्युलर असणारा, त्याला बऱ्याच वेळेला ट्रान्सव्हर्स ऍक्सिस असं पण म्हटलं जाईल. ओन ऍक्सिस और ट्रान्सव्हर्स ऍक्सिस भोवती ज्यावेळेला रिंग रोटेट होईल त्यावेळी रिंगचं जे टोटल मास आहे that will be at distance equal to radius of the ring from the axis. Isn't it? So this is the case of the thin uniform ring, two-dimensional object, no problem, having negligible thickness. आणि या रिंगचं मास ऍक्सिस पासून रिंगच्या रेडियस एवढ्या डिस्टन्सवर असणार. So this ring can have large number of axes, and out of that here we have selected only 4 axes. त्यापैकी फर्स्ट कोणता ऍक्सिस आहे? mi of thin uniform ring, we want to find mi of thin uniform ring about an axis passing through the center and perpendicular to the plane. मग या प्रकारच्या ऍक्सिसला ट्रान्सव्हर्स ऍक्सिस म्हणू शकता, किंवा ओन ऍक्सिस म्हणू शकता, किंवा सेंट्रल ऍक्सिस म्हणू शकता. And dear students, we know that to apply either parallel axis theorem or perpendicular axis theorem, what is the need? ज्या बॉडीला तुम्ही थेरम अप्लाय करणार आहात त्या बॉडीच्या सेंट्रल किंवा सिमेट्रिक ऍक्सिस भोवतीची mi should be derived by integration method. And then mi about the remaining axis you can determine by simple transformations in the expression for mi about symmetrical axis or central axis. म्हणजे आता जो फर्स्ट ऍक्सिस आपण घेतलाय, या फर्स्ट ऍक्सिस भोवतीची रिंगची mi should be derived by integration method. And remaining axis तुम्ही जे कन्सिडर कराल त्याच्या भोवतीची mi तुम्हाला मात्र पॅरलल ऍक्सिस थेरम देईल किंवा परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम देईल. So we will try to see own axis of the ring. See here, this diagram, in this diagram is the ring, which is two-dimensional object whose thickness is negligible and its total mass is situated at distance r from the axis. आणि हा जो ऍक्सिस आहे
तो त्या रिंगचा ओन ऍक्सिस आहे, सेंट्रल ऍक्सिस आहे, ट्रान्सव्हर्स ऍक्सिस आहे. कारण it is perpendicular to plane of ring and it passes through its center of mass. C is the center of mass, R is the radius. Okay. Here, if you want to find mi of ring about this transverse axis, own axis, then we cannot apply any theorem, parallel or perpendicular. Mi about own axis should be derived by integration method. त्या रिंगचं मास आपण कॅपिटल एम मानूया आणि रिंगचे रेडियस कॅपिटल आर आपण समजूया. आता काय करायला पाहिजे, या रिंगची एमआय अबाउट दिस सेंट्रल ऍक्सिस फाइंड करण्यासाठी this ring is imagined to be divided into number of small elements, each element having mass dm, आणि त्या एलिमेंटचा थिकनेस dx असेल. आर यू गेटिंग इट? त्यावरून त्या एका एलिमेंटची एमआय या ऍक्सिस पासून तुम्ही फाइंड करू शकता. एलिमेंटचं मास डीएम, एलिमेंटची लेंथ आपण इथं डीएक्स घेतलेली आहे आणि एलिमेंटचं ऍक्सिस पासूनचं डिस्टन्स आर घेतले. सो वी कॅन फाइंड एमआय ऑफ धिस एलिमेंट अबाउट द गिव्हन ऍक्सिस. सिंगल एलिमेंटची एमआय तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. मास इंटू डिस्टन्स स्क्वेअर, लाईक दॅट. आणि जर तुम्हाला आता त्या रिंगची एमआय पाहिजे असेल टोटल, तर सिंगल एलिमेंटच्या एमआयचं इंटिग्रेशन घ्यायचं आणि इंटिग्रेशनची लिमिट काय असतील, 0 टू लेंथ ऑफ सर्क्युम्फरन्स 2πr. आणि ते इंटिग्रेशन मॅथमॅटिकली डिराइव्ह केलं की येणारं आन्सर विल बी एमआय ऑफ रिंग अबाउट इट्स ओन ऍक्सिस which is perpendicular to plane passing through its center of mass. याचं मॅथमॅटिकल डेरिव्हेशन तुमच्या सिलेबस मध्ये एक्सपेक्टेड केलेलं नाही. त्यामुळं डायरेक्ट येणारं आन्सर मी तुम्हाला इथं रिप्रेझेंट करतो. सो दिस इज IC इक्वल टू mr स्क्वेअर. आता हा जो सफिक्स आहे ना, तो सफिक्स ऍक्सिस कुठून पास होतो ते सांगतो. as axis is passing through center of mass of the ring, आणि त्या ऍक्सिस भोवतीची मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज r. त्यामुळं हे मोठं सेंटेन्स रीड करताना त्याला जर सिंबॉलिक मध्ये व्यक्त करायचं असेल तर IC म्हणतात. एमआय ऑफ रिंग अबाउट एन ऍक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिक्युलर टू द प्लेन, IC इक्वल टू mr स्क्वेअर. आणि ही mr स्क्वेअर जी मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू आहे, इट इज डिराइव्हड बाय इंटिग्रेशन मेथड. आणि ते इंटिग्रेशन सिलेबस मध्ये सेट नसल्यामुळं इथं आपण त्या इंटिग्रेशन मेथडचा आन्सर बघत नाही, डायरेक्ट फायनल आन्सर घेतलेला आहे. सो इन दिस वे mi of ring about its own axis, transverse axis, central axis आपल्याला नोन आहे. आणि जर एखाद्या बॉडीची mi माहिती असेल तर त्या बॉडीची त्याच ऍक्सिस भोवतीची रेडियस ऑफ गायरेशन काढायचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. रेडियस ऑफ गायरेशन k न डिनोट करतात, which is equal to under root I upon m. See this formula. So kc is once again what? Radius of gyration about an axis passing through center and perpendicular to plane equal to under root I upon m. मग मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू mr स्क्वेअर इथं सबस्टिट्यूट करा. m and m will get cancel. r स्क्वेअरचं रूट r. इतक्या सोप्या पद्धतीनं रिंगची ओन ऍक्सिस किंवा ट्रान्सव्हर्स ऍक्सिस भोवतीची एमआय मॅथमॅटिकली डिराइव्ह करू शकता आणि त्यावरून रेडियस ऑफ गायरेशनची व्हॅल्यू देखील फाइंड करू शकता. ओके डिअर स्टुडंट्स, this was the need, this was the condition to apply
पॅरलल और परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थिअरम. आता या रिंगला कितीही दुसऱ्या ऍक्सिस घेऊ शकता अदर दॅन सेंट्रल ऍक्सिस, आणि त्या कोणत्याही ऍक्सिस भोवतीची एमआय मॅथमॅटिकल इंटिग्रेशन मेथडनं डिराईव्ह करायची गरज नाही. एनी अदर ऍक्सिस भोवतीची एमआय विल बी प्रोव्हाइडेड बाय आयदर पॅरलल ऍक्सिस थिअरम और परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थिअरम. आणि हे कसं प्रोव्हाइड केलं जातं, कसं फाइंड केलं जातं, हे आपण सेकंड ऍप्लिकेशन मध्ये बघूया. वी वॉन्ट टू फाइंड mi of thin uniform ring about an axis coinciding with any diameter of the ring. See, आता हा जो ऍक्सिस आहे तो ओन ऍक्सिस पेक्षा डिफरंट आहे. ओन ऍक्सिस कसा होता, रिंगच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर होता आणि सेंटर मधून जात होता. बट दिस डायमीटर जो ऍक्सिस तुम्ही आता घेता इथं, तो रिंगच्या सेंटर मधून जातोय, पण प्लेनला परपेंडिक्युलर नाही, इन द प्लेन आहे. आणि तो डायमीटर ऍक्सिस कसा दिसतो पहा. सी, हे बाकीचं सर्व रिक्वायर्ड मॅथमॅटिकल काम मी सिम्बॉलच्या मदतीने लिहून ठेवलंय. पण त्या अगोदर ही रिंग आहे आपली. दिस वन इज द रिंग. ज्या रिंगचं मास कॅपिटल एम, रिंगची रेडियस कॅपिटल आर, रिंगचं सेंटर ऑफ मास सी. ओके. आणि हा तो ऍक्सिस पहा, दिस वन हा इकडे खाली पण एक्सटेंड होऊ शकतो. दिस इज युअर ओन ऍक्सिस, दिस इज युअर ट्रान्सव्हर्स ऍक्सिस. आणि या ऍक्सिस भोवतीची एमआय आपण इंटिग्रेशन मेथडनं डिराईव्ह केलेली आहे. किती? एम आर स्क्वेअर. सो आय सी इक्वल टू एम आर स्क्वेअर आपल्याला माहिती आहे. आणि आता विचारलंय आपल्याला एमआय ऑफ thin uniform ring about an axis coinciding with any diameter of the ring. आता एनी डायमीटर इथं का म्हटलंय, रिंगला इन्फिनिटी डायमीटर्स आहेत, त्यापैकी कुठल्याही एका डायमीटर भोवतीची एमआय फाइंड आउट करा म्हणून सांगितले. मग ही रिंग कन्सिडर केली आपण, आणि या रिंग मध्ये सी हा रिंगचा सेंटर मानला, सेंटर ऑफ मास म्हटलं तरी चालेल. आणि या रिंगच्या प्लेन मध्ये टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऍक्सिस आपण घेतले पहा. एक आहे तो एक्स ऍक्सिस, दुसरा आहे तो वाय ऍक्सिस. मग तुम्ही सी एक्स म्हणा आणि सी वाय म्हणा, किंवा इथं सी ऐवजी ओ लिहिलं तरी चाललं असतं. ओ एक्स आणि ओ वाय आर टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऍक्सिस इन द प्लेन ऑफ रिंग. आणि हा जो झेड ऍक्सिस इथं सिद्ध होतो, तो रिंगच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. आणि तिन्ही ऍक्सिस intersecting at the same point. See, are you getting this? So we have considered mass of the ring as m, radius of the ring as r, and center of mass of the ring as c. याला O म्हटलं तरी चालतं किंवा C म्हटलं तरी चालतं. आता यातील हा जो एक्स ऍक्सिस आहे आणि वाय ऍक्सिस आहे, हे त्या रिंगच्या प्लेन मध्ये असून म्युच्युअली परपेंडिक्युलर आहे. या दोघांच्या मधला अँगल 90 आहे. ओ एक्स, आता इथं ओ न म्हणता सी म्हटलं तरी चालेल, ओ वाय म्हणजे सी म्हटलं तरी चालतं, सी वाय आर टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऍक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग. आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. अँड ओझेड, ओझेड म्हणजे इथं जर सी ऐवजी ओ घेतला असता आपण, तर इज an axis perpendicular to plane of the ring. असे हे 3 ऍक्सिस रिंगच्या बाबतीत आपण इथं घेतलेले आहेत. त्यातील 2 ऍक्सिस रिंगच्या प्लेन मध्ये असून म्युच्युअली परपेंडिक्युलर, अँड थर्ड ऍक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ रिंग. आता सरळ आहे, 3 ऍक्सिस कन्सिडर केला असाल तर इथं आपल्याला 3 ऍक्सिस ची रिक्वायरमेंट असणारा थेरम कोणता, परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम. आणि त्या परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम मध्ये
जो ऍक्सिस प्लेनला परपेंडिक्युलर असतो त्याच्या भोवतीची एमआय जे दोन ऍक्सिस प्लेन मध्ये असतात त्या दोन ऍक्सिस भोवतीच्या एमआयच्या सम एवढी असते. मग इथं एक्स आणि वाय ऍक्सिस इन द प्लेन आहे रिंगच्या आणि झेड ऍक्सिस प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे रिंगच्या. सो आय एक्स, आय वाय अँड आय झेड एमआय ऑफ रिंग अबाउट द थ्री ऍक्सिस रिस्पेक्टिव्हली. आता त्यातील थ्री ऍक्सिस पैकी दोन ऍक्सिस रिंगच्या प्लेन मध्ये आहेत आणि तिसरा ऍक्सिस रिंगच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. आफ्टर दॅट अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस, आता इथं ठरलंच होतं जर थ्री ऍक्सिस असतील इथं आणि त्यातील एका ऍक्सिस भोवतीची एमआय जो सेंट्रल मधून पास होत असेल माहिती असेल तर डेफिनेटली वी आर अप्लाइंग परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम. IZ equal to IX plus IY. But here, this ring is uniform, no problem. But this Z axis is nothing but own axis, transverse axis. त्यामुळे Z axis भोवतीची MI equal to IC, जी आपण इंटिग्रेशन मेथडने डिराइव्ह केलेली आहे. त्यामुळे मी लिहिलं इथं IZ equal to IC equal to MR स्क्वेअर. म्हणजे झेड ऍक्सिस भोवतीची रिंगची एमआय म्हणजेच ओन ऍक्सिस भोवतीची रिंगची एमआय आयसी इक्वल टू एम आर स्क्वेअर. आणि पुढचा पॉइंट मला काय सांगायचा आहे, हा जो वाय ऍक्सिस आहे तो डायमीटरला कोइन्साइड होतोय, एक्स ऍक्सिस आहे तो पण डायमीटरला कोइन्साइड होतोय. म्हणजे वाय ऍक्सिस भोवतीची एमआय इक्वल टू एमआय ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर, एक्स ऍक्सिस भोवतीची एमआय एमआय ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर. आणि हा रिंग जर युनिफॉर्म असेल तर कोणत्याही डायमीटर भोवतीचं मासचं डिस्ट्रीब्युशन सेम असणार आणि मासचं डिस्ट्रीब्युशन सेम असेल तर प्रत्येक डायमीटर भोवतीची एमआय देखील सेम. म्हणून आपण असं लिहू शकतो एमआय अबाउट एक्स ऍक्सिस इक्वल टू एमआय अबाउट वाय ऍक्सिस बिकॉज रिंग इज युनिफॉर्म. वन्स अगेन I can write mi about x axis, mi about y axis equal to mi about diameter, कारण x आणि y axis दोघेही रिंगचे डायमीटर आहेत. मग हा जो बदल आहे म्हणजे mi about y axis ऐवजी mi about x axis मी लिहू शकतो इथं. सो इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 मध्ये काय बदल होईल, mi about y axis ऐवजी mi about x axis मी लिहू शकतो आणि एक्स ऍक्सिस भोवतीच्या एमआय ऐवजी मी डायमीटरची एमआय लिहू शकतो. पहा मी काय काय लिहिणार इथं. इन इक्वेशन 1 आय झेड इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय, लिहायला हवं होतं आय वाय इथं पण मी आय एक्स का लिहिलं, आय एक्स इक्वल टू आय वाय. आणि आय एक्स आय वाय बोथ आर इक्वल टू आय डी. सो आय एक्स प्लस आय एक्स टू आय एक्स. But instead of ix, I can write id because x-axis is nothing but diameter of the ring. Then we want to find the mi of ring about the diameter, means this id we want to find. So mi of ring about diameter equal to iz upon 2. आणि iz is nothing but own axis आहे त्या रिंगचा. आणि या ओन ऍक्सिस भोवतीची mi डिराइव्हड केली जाते इंटिग्रेशनच्या मेथडनं and the derived value आहे mr square. So finally this is the formula for the value of mi of ring about an axis coinciding with any diameter of the ring. कोणत्याही डायमीटर भोवतीची mi सेमच असणार. So it is equal to mr square by 2. आणि जर आता डायमीटर भोवतीची mi तुम्हाला माहित झाली असेल तर त्या डायमीटर भोवतीची रेडियस ऑफ गायरेशन पण आपल्याला माहिती व्हायला पाहिजे. आणि रेडियस ऑफ गायरेशनचा फॉर्म्युला आठवतो का बघा तुम्हाला, रेडियस ऑफ गायरेशन k इक्वल टू अंडर रूट आय अपॉन एम. आता k लिहिताना ऍक्सिसचा उल्लेख व्हावा म्हणून तिथं k d लिहायला पाहिजे. रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट डायमीटर. सी हियर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिंग अबाउट द axis coinciding with diameter equal to under root I upon m. मग I ची व्हॅल्यू इथं लिहायची डायमीटर भोवतीच्या
आणि त्यातून m कॅन्सल करायचं. व्हॉट विल रिमेन आर स्क्वेअर बाय 2. आर स्क्वेअरचं रूट निघेल r आणि 2 चं रूट रूट 2. So this is the second application to find mi of thin uniform ring about an axis coinciding with diameter. आता या सेकंड ऍप्लिकेशन मध्ये आपण कुठल्याही प्रकारचं मॅथमॅटिकल इंटिग्रेशन किंवा डेरिव्हेशन केलं नाही. आपण सिम्पली काय केलं, जे एक्सप्रेशन mi चं ट्रान्सव्हर्स ऍक्सिस भोवतीचं होतं त्यामध्येच सिंपल चेंजेस केल्या आणि आपण डायमीटर भोवतीची mi मिळवली. आणि ह्या सिंपल चेंजेस करण्यासाठी आपल्याला मदत केली ती परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम. सो दिस वॉज द ऍप्लिकेशन ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम. आता आपण पॅरलल ऍक्सिस थेरमचं ऍप्लिकेशन बघूया. आठवतं तुम्हाला सर्वांना? तो अप्लाय पॅरलल ऍक्सिस थेरम. व्हॉट इज द कंडिशन? Condition is that we need two axes which are parallel with each other. And one of that axis should pass through center of mass. Isn't it? See, third application. Once again, the same heading here. Mi of thin uniform ring we want to find. But now, about an axis coinciding with tangent. आताचा जो ऍक्सिस आहे तो टँजंटला कोइन्साइड होतो, म्हणजे टँजंट आहे इन द प्लेन ऑफ द रिंग. मग रिंगच्या प्लेन मध्ये जर तुम्ही टँजंट घेतला तर तो डायमीटरला पॅरलल होईल. इजंट इट? इन द प्लेन ऑफ रिंग टँजंट जर ड्रॉ केला रिंगला तर तो त्या रिंगच्या डायमीटरला पॅरलल होईल. मुलांनो, आता हा डायमीटर जो आहे आणि हा टँजंट आहे एकमेकांना जर पॅरलल होत असतील तर अर्थातच तुम्हाला पॅरलल ऍक्सिस थेरम अप्लाय करावं लागेल. पण त्या अगोदर ऍक्सिसचं व्हिज्युअलायझेशन तुम्हाला होतं का बघूया. दिस वन इज द रिंग. ज्या रिंगचं मास तुम्ही कॅपिटल एम घेतलाय, रेडियस कॅपिटल आर घेतलाय आणि इथं सेंटर आपण सी मानलाय. आणि या रिंगचा जो एक्सपेक्टेड ऍक्सिस आहे, ज्या ऍक्सिस भोवतीची एम आय आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे, तो टँजंट आहे. दिस वन इज द टँजंट. But this tangent is in the plane of the ring. रिंगच्या प्लेन मध्ये टँजंट म्हणजेच रिंगच्या डायमीटरला तो पॅरलल झाला. आणि हा जो डायमीटर आहे तो सेंटर मधून पास होतोय, सेंटर ऑफ मास मधून पास होतोय आणि डायमीटर भोवतीची एमआय आपल्याला माहिती आहे. परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम अप्लाय करून आपण त्या एमआयचा फॉर्म्युला काढलेला आहे, एम आर स्क्वेअर बाय 2. आणि इथं या ऍक्सिस भोवतीची एमआय मात्र अननोन आहे. हे दोन ऍक्सिस पॅरलल असतील तर त्यांच्यामधलं डिस्टन्स, पॅरलल डिस्टन्स जी एच आहे, इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ द रिंग. Are you getting this? So we can easily apply here parallel axis theorem. These are the two parallel axes, which is the need of parallel axis theorem. Out of that, one axis should pass through center of mass. Diameter is passing through center of mass. आणि दुसरा ऍक्सिस कुठेही असू दे त्या रिंगच्या ठिकाणी, तो टँजंट आहे. मग टँजंट ऍक्सिस भोवतीची एमआय इज इक्वल टू सम ऑफ mi about axis, parallel axis passing through center, and product of mass of body and square of distance between two parallel axes. हा parallel axis theorem चा स्टेटमेंट आहे. So according to principle of parallel axis theorem चं mathematical statement तुम्हाला कुणाला आठवतं का बघा. Try to remember. What is that mathematical formula? IO म्हणजे mi about any axis is equal to sum of mi about parallel axis passing through center of mass and product of mass of body and square of distance between the two parallel axes. ह्या स्टेटमेंटचा mathematical formula will be like this: IO equal to IC plus mh square. आता या फॉर्म्युल्यामध्ये any axis आहे which is passing through point O is the tangent.
So here I will replace IO equal to IT. आणि इथं जो एनी ऍक्सिसला पॅरलल असणारा पण सेंटर मधून जाणारा ऍक्सिस इथं जो आहे तो डायमीटर आहे. म्हणजे इथं मी आयसी ऐवजी आयडी लिहीन आणि आयडी ची व्हॅल्यू मला माहिती आहे mr²/2 प्लस एम एच ऐवजी मी इथं आर लिहीन कारण का रेडियस आहे. दोन ऍक्सिस मधलं डिस्टन्स आर आहे. सो IO इक्वल टू IT लिहायचं ठरलं आपल्याला. MI अबाउट टँजंट इन द प्लेन. IC इक्वल टू ID लिहायचं आहे. mr²/2. MI अबाउट पॅरलल ऍक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास आणि H इक्वल टू R लिहायचं आहे. डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ऍक्सिस. हे जर बदल तुम्ही ह्या इक्वेशन मध्ये केले तर ते इक्वेशन कसं लिहिलं जाईल पहा. IT इक्वल टू mr²/2 plus mr². What will be the addition of these two terms? Find out the addition. Yes, 3/2 mr². So this is another value of mi of the same ring, but axis is different. First axis was one axis. Second axis was diameter. And this third axis is a tangent in the plane of ring. मग ओन ऍक्सिस भोवतीची MI mr², डायमीटर भोवतीची MI mr²/2 आणि टँजंट इन द प्लेन भोवतीची MI 3/2 mr². तुम्हाला लक्षात आलं असेल जे एक्सप्रेशन ओन ऍक्सिस भोवतीचं होतं MIचं त्यामध्ये सिंपल चेंजेस करून इतर दोन ऍक्सिस भोवतीच्या MI आपल्याला मिळालेला आहे. आणि जर या टँजंट भोवतीची MI तुम्हाला इथं मिळत असेल तर त्या टँजंट भोवतीची रेडियस ऑफ गायरेशन पण तुम्हाला काढता येईल. सो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिंग अबाउट द टँजंट इन द प्लेन फॉर्म्युला √I/m. म्हणजे हा जो फॉर्म्युला आहे त्यातील m ही टर्म कॅन्सल होईल आणि रिमेनिंग व्हॅल्यूचं स्क्वेअर रूट घ्यायचं. कसं येईल पहा. टी का लिहिलंय, कॅपिटल टी का लिहिलंय इथं. T stands for tangent in the plane of ring, which is equal to √3/2 into R. So this was the third axis of the same ring. आता आपण fourth axis घेऊया. याच रिंगचा fourth axis घेऊया. See here. Once again the same heading. MI of thin uniform ring. या हेडिंग खालीच लिहिताय तुम्ही सर्वसाठी करता. About an axis coinciding with a tangent perpendicular to plane of ring. Dear students, हा जो फोर्थ ऍक्सिस आहे तो रिंगचा टँजंट आहे. पण कसा टँजंट आहे पहा. परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ द रिंग. म्हणजे हा जो टँजंट आहे तो कुणाला पॅरलल असेल. जो टँजंट रिंगच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असणार तो पॅरलल कुणाला असणार. ओन ऍक्सिसला असणार, ट्रान्सव्हर्स ऍक्सिसला असणार, सेंट्रल ऍक्सिसला असणार. Isn't it? See here diagram. The same ring is here. Center of the ring, center of mass म्हणू शकता, radius of the ring आणि हा तो टँजंट पहा. हा टँजंट रिंगच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. मग या टँजंटला पॅरलल असणारा आणि सेंटर मधून जाणारा ऍक्सिस म्हणजे ओन ऍक्सिस. आणि या टँजंट भोवतीची MI तुम्हाला अननोन आहे आणि याच्या भोवतीची MI म्हणजे ओन ऍक्सिस भोवतीची MI which was derived by integration method. What is the value? mr². मग हे दोन पॅरलल ऍक्सिस झाले. त्यापैकी एक ऍक्सिस सेंटर ऑफ मास मधून जातोय. अर्थात तुम्ही पॅरलल ऍक्सिस थेरम अप्लाय करू शकता. What is the mathematical formula for parallel axis theorem? See here. MI about any axis is equal to sum of its MI about a parallel axis passing through center of mass and product of mass of body and square of distance between the two parallel axes. या फॉर्म्युला मध्ये IO any axis म्हणजे टँजंट आहे. इथं मी स्मॉल t यूज केलंय
आणि इथं आपण कॅपिटल टी यूज केलंय या डेरिव्हेशन मध्ये, कारण दोन्ही टँजंट मधला डिफरन्स आपल्याला समजावा म्हणून. टँजंट इन द प्लेन असेल तर कॅपिटल टी यूज करूया, आणि टँजंट परपेंडिक्युलर टू द प्लेन असेल तर स्मॉल टी यूज करूया, म्हणजे ती मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला डिफरन्शिएट करून समजून घेता येते. तर या फॉर्म्युल्यामध्ये IO विल बी रिप्लेस्ड बाय IT, अँड दिस IC हा जो फॉर्म्युला आहे, या टँजंटला पॅरलल असणारा ऍक्सिस पण सेंट्रल मधून जाणारा ऍक्सिस म्हणजे ओन ऍक्सिस असेल, आणि याच्या भोवतीची MI किती असते, MR², आणि H किती घेणार इथं मुलांनो, रेडियस एवढं घेणार. सो IO equal to IT, MI about a tangent perpendicular to plane घ्यायचं ठरलं. IC equal to MR², MI about parallel axis which is passing through center of mass, आणि H equal to R घेऊन distance between two parallel axes. मग ह्या व्हॅल्यू ज्या आहेत, ह्या जर तुम्ही या फॉर्म्युल्यामध्ये सबस्टिट्यूट करत असाल तर फॉर्म्युला लिहाल तुम्ही IT equal to MR² plus MR². The addition will be 2MR². So in this way, you have find MI of the same ring about the fourth axis, but by applying parallel axis theorem. So these are the applications of the theorems, perpendicular axis as well as parallel axis. त्यातील डायमीटर भोवतीची रिंगची MI फाइंड आउट करण्यासाठी परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम आपण यूज केला, आणि दोन्ही टँजंट भोवतीच्या MI फाइंड आउट करण्यासाठी पॅरलल ऍक्सिस थेरम अप्लाय केलेले आहे. म्हणजे आता तुम्हाला क्लिअर झालं असेल व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द थेरम्स ऑफ पॅरलल ऍक्सिस अँड परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. काय महत्व आहे त्याचं, बॉडीच्या कोणत्याही ऍक्सिस भोवतीची MI विदाउट मॅथमॅटिकल डेरिव्हेशन आपण फाइंड आउट करू शकतो. इफ वी नो MI of that body about central axis or symmetrical axis, that is only the condition. Finally, जर त्या रिंगची टँजंट परपेंडिक्युलर टू प्लेन भोवतीची MI जर माहित झाली आपल्याला, तर त्याच ऍक्सिस भोवतीची रेडियस ऑफ गायरेशन पण काढता येईल. रेडियस ऑफ गायरेशन KT सफिक्स स्मॉल t घेतलाय, कारण टँजंट परपेंडिक्युलर टू प्लेन आहे, इक्वल टू √2 into R. हा कसा फॉर्म्युला आला, तर रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल टू √I/m असतं, म्हणजे या फॉर्म्युल्यामधून m ही टर्म कॅन्सल होईल आणि रिमेनिंगचं रूट घ्यायचं. सो √2 R² चं रूट R. So this is how we have explained application of theorems, and in that we have considered the first body, which one, MI of thin uniform ring. So in the next lecture we will study the MI of thin uniform disk. Okay, thank you.